پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن ملک بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاجی مظاہروں سے خطاب میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا یہ تھا کہ کٹ پتلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ملک بھر کے عوام IMF اور PTI حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جبکہ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں جو اشیاء کی قیمتیں ہیں اس میں بڑا فرق ہے، اور پنجاب میں چینی 90، کراچی میں 120 روپے کلو ہے۔ سندھ حکومت سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی ہیں۔ سندھ حکومت نے گندم کو تاخیر سے ریلیز کیا اور مزید کہا کہ بلاول آئندہ مہنگائی کے حوالے سے جلوس نکالیں تو وزیر اعلیٰ سندھ آفس کے سامنے نکالیں۔ اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پیپلز پارٹی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ کنڈی صاحب، فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو مشورہ دے رہے ہیں، ٹیم آپ کے پاس وہ سارٹ ہوگا، ذرا چلائے گا، آپ بھی ذرا سنیے گا کنڈی صاحب، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں، چلائے گا فواد صاحب کا یہ سارٹ۔ جی تو ناظرین آپ نے بھی سنا فواد کا کیا کہنا ہے، فیصل صاحب آپ نے بھی سنا، فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے سارٹ دکھایا، اس کو میں نے اس کے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کے پاس ایک جھوٹوں کا بریگیڈ ہے، فیک نیوز کی ایک بول چال ہے جو کہ یہ نشر کرتے ہیں سارا دن۔ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا فواد چودھری صاحب کا وہ کلپ بھی کہ میں TLP والوں کو جو ہے برداشت نہیں کرتا اور حکومت فیصلہ کر لے گا، میں ان کو سبق سکھائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وزیر اعظم کہیں پہ بلیک میل نہیں ہوتے۔ تو یہ تو بلیک میل نہیں ہوئے، تو ان کے سامنے لیٹ گئے تھے۔ یہ جو فواد چودھری جس کے متعلق کہتے تھے کہ جی منیب الرحمان کو جو ہے وہ دن میں جو ہے کچھ نظر نہیں آتا اور رات کو چاند کیا دیکھیں گے، تو انہوں نے تو ان کو رات کو بھی چاند دکھا دیا اور دن کو بھی چاند دکھا دیا۔ جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو چیز انہوں نے کہی وہ میں ٹی وی پہ جو ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے۔ تھوڑی سی جرت غالباً بول ٹی وی نے کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پیمرا نے کس طریقے سے آپ کے اوپر جو ہے ایک کالا قانون نافذ کیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اس کے شو کاس کے، بغیر کسی اس چیز کے آپ کے جو ہے آپ کے چینل کو آف ایئر انہوں نے کر دیا تھا۔ فواد چودھری صاحب بتائیں کہ کیا پنجاب میں جو انہوں نے قیمت کی، کیا واقعی وہ اس قیمت پہ پنجاب میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں، خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہیں؟ یہ جو ہے سندھ پہ جو ہے الزامات لگاتے ہیں، یہ تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں سندھ حکومت زیادہ کرتی ہے۔ ہمیں تو وزیر اعظم صاحب ماضی میں یہی کہتے تھے نا کہ جہاں پر پیٹرول کی قیمتیں چڑھیں گی، جہاں پر ڈالر جو ہے وہ روپے ڈی ویلیو ہوگا تو وزیر اعظم چور ہوگا۔ تو ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا کریں، بل جلائیں، سول نافرمانی کریں؟ آپ تو وزیر اعظم تو اب ہم تو نہیں کہتے، انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ چور ہوگا۔ آج جس طریقے سے TLP کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا، لوگوں کو شہید کروا کے، عوام کو شہید کروا کے، پولیس کے لوگوں کو شہید کروا کے، اور جب بلوچستان میں ایک لاشیں پڑی ہوئی تھیں ہمارے ہزارہ برادری کی، تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا۔ ادھر تو آپ TLP کے سامنے لمبے لیٹ گئے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھنگ ہیں، یہی لوگ کہتے تھے نا، میں تو نہیں کہتا تھا، آپ کی ٹی وی ہم سنتے تھے۔ تو اب بتائیں کہ آپ نے انڈین ایجنٹ کے ساتھ کیسے پھر مذاکرات کیے، کیسے ان کی باتیں مان لی؟ تو یہ چیزیں وہ کریں جو فواد چودھری صاحب کو پتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے فواد چودھری صاحب کو تو کوئی پتہ نہیں ہے آج وہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ کسی وقت ان کو اگر کوئی خوشبو آ گئی تو یہ اٹھ کے دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے میں سیکنڈ نہیں لگائیں گے، اور پتہ نہیں کسی اور کی پھر کمپین کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصل صاحب آگے چلتے ہیں۔ اب حکومت یہ کہتی ہے، مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کیجیے، معیشت کی اگر میں بات کروں، کہتے ہیں جی IMF سے نئے معاہدے اور یہ جو خاص طور پہ سعودی پیکج ہے، اس کے بعد معیشت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے اور اپوزیشن کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف تنقید کر رہی ہے۔ کل ایک ماہر معاشیات میرے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا، میں نے یہ سوال ان سے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سعودی پیکج کو تو سب سے پہلے سعودی پیکج نہ کہیں، یہ لون کہیں، یہ لون ہے، قرضہ ہے۔ جی فیصل صاحب دیکھیں وہ سعودی پیکج ہے یا سعودی لون ہے، انہوں نے تو کشکول توڑنا تھا نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو کوئی کشکول نہیں اٹھاؤں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں یہ کروں گا۔ آج آپ سعودیہ کا بھی دیکھیں اور کس اس پہ انہوں نے دیا، اس پہ انہوں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے یہ تو بھی بعد میں پتہ چلے گا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے مطلب ہے کہ IMF کے ساتھ اب جو ہے انہوں نے بات چیت کی ہے، آپ کے خود وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ تیل کی قیمتیں بھی چڑھائیں گے، بجلی بھی مہنگی ہوگی۔ اب بتائیں نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کشکول توڑ دیں گے، ہم IMF کے منہ پہ جا کے پہلے دن ہی 200 ارب پتہ نہیں ڈالر کیا کیا کہہ رہے تھے کہ ہم منہ پہ مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، آج بتائیں کہ وہ کشکول لے کے IMF کے ساتھ بیٹھے ہیں۔
उन्हीं कहने पे आप तेल की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं, उन्हीं कहने पर आप बिजली गैस की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं, रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दी, जो कि टोटली IMF के लिए मुलाजमत करता है, हमारे जितने भी IMF के लिए काम करते हैं वो सारे आपके फाइनेंस में आपने लगा दिए हैं, तो उनके लिए काम करें, पाकिस्तानी आवाम के लिए तो नहीं सोचेंगे। उनने कल जो है वो तो बैग उठा के, ब्रीफकेस उठा के हफीज शेख साहब की तरह चले जाना है। इधर तो हम लोगों ने भुगतना है। बिल्कुल अपोजिशन के पास प्लान है। माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें जब पाकिस्तान उस वक्त भी मिला था, उस वक्त भी पाकिस्तान एक टूटा फूटा पाकिस्तान था, दहशतगर्दी थी, लाकानूनीयत थी, इकोनॉमिकल क्रंच था। आप देखें दुबई एयरपोर्ट पे लोग गाड़ियां छोड़ के भाग रहे थे, तो उस वक्त भी हमने इस मुल्क को संभाला। सैलाब की आफत हमारे ऊपर आई, हमने ऑपरेशन किए, हमने जो है IDPs को संभाला। उसके बावजूद भी हमने रोजमर्रा की अशिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत हद तक की। उसके साथ साथ हमने जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, हमने लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई, पेंशन भी बढ़ाई, लोगों को सहूलियात भी दी। तो ये चीजें भी हम करते रहे। यहाँ पर तो महंगाई बढ़ रही है, सहूलियात क्या दे रहे हैं बताएं। अब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब कोई नोटिस ले रहे हैं गरीब लोगों के लिए। हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इनसे भी और उनके वज़ीर आज़म से भी, मेहरबानी करके कोई नोटिस ना लें। जिस चीज पे वो नोटिस लेते हैं उसका वो सत्यानाश कर देते हैं। यानी नोटिस आपको लगता है कि महंगा पड़ जाता है आवाम को? जिस चीज का भी नोटिस लेते हैं आपको पता नहीं कि उसके ऊपर तबाही फिर जाती है। जिस तरफ भी इनकी नजर जाती है, जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, आपके हवाले से खबर थी वो ये कि जी आपने कहा था कि PDM हुकूमत के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी की मदद हासिल कर सकती है, और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो पंजाब में विफाक में तहरीक अदम एतमाद की पेशकश पर अभी भी कायम है। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज़ लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ वाकई ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लाने के हक़ में हैं भी या नहीं? आपको लगता है इसके हक़ में हैं ये? देखिए ये आज की बात नहीं है, पहले दिन से हमने ये बात की है, और उस दिन चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये बात की है, और हमने बार बार ये बात दोहराई है, और हर प्रोग्राम में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दोहराते हैं कि हम ऑफर करते हैं PDM की जमातों को, अपोजिशन की जमातों को कि आए, हम अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में और अपना मरकज में इस हुकूमत के खिलाफ ले आए, ताकि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। और जो बात अपोजिशन कर रही है PDM वाले, अर्ली इलेक्शन की, तो इलेक्शन भी हो जाएगा। अब हमें ये मंतक समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने कहा था कि नहीं आप यहाँ पर इस्तीफे दें, बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक इनके लिए हलाल है और पंजाब में और मरकज में इनके लिए हराम है। इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था, खाकान अब्बासी साहब ने हमसे एक्सप्लेनेशन कॉल की थी PDM में मौलाना फजल रहमान साहब की हिदायत के ऊपर कि आपने बाप के क्यों ग्रुप बनाए और 5 वोट या 4 वोट गिलानी साहब को क्यों दिलवाए। तो आज हमारे सवाल बनता है कि क्या खाकान अब्बासी साहब मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर JUI को, मेंगल साहब को, चकजई साहब को भी नोटिस देंगे कि उन्होंने बाप के एक ग्रुप को बलूचिस्तान में वज़ीर आला पे क्यों सपोर्ट किया? आज तो वही काम वो भी कर रहे थे। तो वहां पर आप अदम एतमाद की तहरीक के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आप पंजाब में नहीं करना चाहते, आप मरकज में नहीं करना चाहते। आप क्यों तोल देना चाहते हैं इस हुकूमत को? क्योंकि पहले मरियम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इस हुकूमत को जो है वो 5 साल पूरे करने की हमारी ख्वाहिश है। कल शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि अभी जो है वक्त नहीं अदम एतमाद का। तो कब वक्त होगा? लोग तंग हैं, MPAs MNAs तंग हैं इनसे। आप लाकर तो देखिए अदम एतमाद की तहरीक, देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये कहते हैं कि हमने अदम एतमाद की तहरीक को नहीं जमा कराई। तो आज ये ऑफर दोबारा बरकरार है। आपके तवज्जो से हम दोबारा इनको कह रहे हैं कि आए, हम मिलकर, जिस तरह हमने गिलानी साहब को सेंटर बनाया था मरकज में, इस तरह अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम पंजाब में भी और मरकज में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगी, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। 2 से ढाई मिनट आपका लास्ट कमेंट भी आप जो देना चाहिए इसमें ऐड भी कर सकते हैं, सवाल भी ज़रा सुन लीजिएगा। नैब तरमीमी जो ऑर्डीनेंस है उसके हवाले से हुकूमत कहती है जी नैब ऑर्डीनेंस से आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी पहले से कायम जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो वैसे चलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ना हमने पहले रिलीफ मांगी है और ना हम इनसे दोबारा रिलीफ मांगने की ख्वाहिशमंद है। हमने तो पहले भी कोर्टों का सामना किया है, हम आज भी कोर्टों का सामना कर रहे हैं। हमें पहले भी गैर कानूनी तौर पर जो है जेलों में डाला गया, 11 साल 13 साल जरदारी साहब को जो है, और उसके बाद बाइज्जत बरी किया गया। हम कोई इनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे और ये नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखें जो ऑर्डिनेंस है कि प्रेसिडेंट किसी भी चेयरमैन नैब को फारिग कर सकता है, तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इतना करें जो कल बर्दाश्त कर सकें। कल ऐसा ना हो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने की है तो ऐसा ना हो कि सूद समेत आपको फिर वापस करनी पड़े पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।